So everyone, just pin the page of Stafford District. So during last session, we have discussed the bearing failure of border connections. So from the code, page 74, okay, you may be remembering, we have found out the equation for bearing type failure. And note 74, page 75. Okay, so here you have seen the equation VDPB. I hope it's clear. VDPB is equal to 2.5 kb dt into fu by gamma mb. So in the page 30, so you maybe find the table 5. So in table 5, you will see two types of bolts. They are friction grip bolt and end bearing bolt. So in theory, they may ask what is the difference between the friction grip bolt and end bearing bolt. So for both these bolts, we are having some particular values for partial safety. For gamma MB, we are having some particular values for both these bolts. So let me explain within a single minute. So what is the difference? So first of all, consider it as a steel, as a bolt. Okay. So we are having individual plates to connect by using this bolt. Okay. So let me take two plates. So let it be the two plates. So here, if it's a friction grip bolt, then how will be the action? So here, the action will be in such a way that there will be a bolt hole. Okay, so bolt hole will be like this. Okay, it will be placed in a bolt hole. So here, the bolt is not taking the attachment with the plate. Okay, so here it is not at all attached with the plate. So it is not taking the advantage of attachment with the plate, but it is taking the advantage of this compression. Okay, so here what is happening? The two sides of the bolt, that means the head of the bolt is gripped thoroughly. So using the nut, if you tight it, both the regions will get compressed thoroughly, so that there will develop a kind of friction in between the plates. So you may be knowing the force of friction. Force of friction is equal to coefficient of friction into normal reaction. Okay, coefficient of friction into normal reaction. Here, the normal reaction is acted in this direction. Okay, so if you provide this much tight compression, then definitely here there will be a large amount of friction, so that it will not get moved easily. So here the bolt is not taking the advantage of the touching in between the bolt and plate. Okay, here it only take advantage of the normal reaction, so that it will get attached by using the friction in between the individual plates. So that is the friction grip bolt. And what about end bearing bolt? Here in end bearing bolt, the condition is different. Here it takes the advantage of the area of contact. Here it takes the advantage of the area of contact between the bolt and the plate, so that what is happening here? Here
from this plate, the force is getting transferred to this region. Okay, so directly these two regions are coming in contact. So the force will get transferred from this region to this region, and this will get transferred from this region to this region by means of shear. Okay, from here to here it travel by means of shear. From here to here it travel by means of bearing. ബെയറിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല, നമ്മൾ സോയിലിന്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അറിയാലോ. നമ്മൾ സോയിലിനെ അമർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്, അതാണ് ബെയറിംഗ് സ്ട്രെസ്. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഓൺലി, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇത് കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചോ, അല്ലെ? ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റീജിയൻ പോയിട്ട് ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെയറിംഗ് ആക്ഷനിലൂടെയാണ് ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഷിയർ ആക്ഷനിലൂടെയാണ് ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴോ വീണ്ടും ബെയറിംഗ് ആക്ഷൻ, അല്ലെ? സോ ബെയറിംഗ്, ഷിയർ, ബെയറിംഗ്, അല്ലെ? ഈ ആക്ഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ എൻഡ് ബെയറിംഗ് ഗ്രിപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെ? തിയറിക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോ, കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെ? നിങ്ങൾ കോഡിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞ ടേബിൾ 5 പേജ് 30 അതിൽ എൻഡ് ബെയറിംഗ് ബോൾട്ട് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഗ്രിപ്പ് ബോൾട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മെറ്റീരിയലിൽ അത് വരച്ചിട്ട് തരാം, നിങ്ങളത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോൾട്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കുക, ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോൾട്ടിന്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്. ടേംസും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ടെൻസൈൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. പേജ് മറിച്ച് നോക്ക്, പേജ് 76 യു ക്യാൻ സി 0.9 FUB into ANB by gamma MB, അല്ലെ? 0.9 FUB into ANB by gamma MB, അല്ലെ? സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി TDN, അല്ലെ? നല്ല എഴുതി, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0.9, അല്ലെ? ഈ 0.9 എന്താണ്? ടെൻഷന്റെ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ആണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സിന്, സ്ട്രെസ്സിന് ഒരു പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, മെറ്റീരിയലിന് ഒരു പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, അല്ലെ? സോ സ്ട്രെസ്സിന്റെ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഒരു ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ? നമ്മളവിടെ 2.5 √3, അതുപോലെ ഇവിടെ 0.9, അല്ലെ? സോ 0.9 into FUB into ANB. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, നമ്മൾ FUB എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ? FUB മീൻസ് ഇറ്റ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ട്, അല്ലെ? അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് ബോൾട്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സോ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ, അല്ലെ? മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെ? സോ നമുക്കിവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ട് FUB, അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല. ANB എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ, ANB ഇസ് നെറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബോൾട്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ 0.78 π/4 d² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നെറ്റ് ഏരിയ. എന്തിനാണ് ടെൻഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് ഏരിയ എടുക്കുന്നത്? സോ നമ്മൾ ബോൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ബോൾട്ട് ഉള്ളത്, അല്ലെ? അതിൽ ത്രെഡ് വരുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ്, അല്ലെ? സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെ? എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഹാങ്ങർ ടൈപ്പ് കണക്ഷൻ, ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ടൈപ്പ് കണക്ഷൻ, all of this will experience a tensile force, അല്ലെ? While designing those structures we have to follow this equation. Okay, so here we have to take interest of the area which is least, right? Within this cross section we have to take interest in the area which is having a least value, so that will be the net area, അല്ലെ? നെറ്റ് ഏരിയ, ഗ്രോസ് ഏരിയ, അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, അല്ലെ? ഈ നെറ്റ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ANB, അല്ലെ? സോ ഈ ANB-ലാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത്, കാരണം ഇതാണ് മിനിമം ഏരിയ, അല്ലെ? ഈ പറഞ്ഞ റീജിയനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന മിനിമം ഏരിയ, അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് ഏരിയ വിൽ ബി ടേക്കൺ ഹിയർ ആസ് ANB. അതുകൊണ്ടാണ് ANB എടുത്തത്, അല്ലെ? ബൈ ഗാമ MB കൂടി ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഗാമ MB പ്രത്യേകം പറയണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ ബോൾട്ടിന്റെ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ, അല്ലെ? 1.25 ഡയറക്ട്ലി കോഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും, അല്ലെ? സോ these are the 3 stresses. സോ ഇത് സ്ട്രെസ് അല്ല, ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ്, സോറി എഫിഷ്യൻസി അല്ല, ഇത് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓർ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് that can be withstood by an individual bolt. Okay, so let us do a problem so that we will understand it clearly. Okay, so just write down the problem എഴുതിക്കോ. സോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഗ്രിപ്പ് ബോൾട്ടിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? പേജ് 76 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അത് നോക്കി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കൺസെപ്റ്റ്. സോ യു ടേക്ക് ഡൗൺ ദ പ്രോബ്ലം. Calculate the strength of a 20 mm diameter bolt. Calculate the strength of a 20 mm diameter bolt. Calculate the strength. I hope you are getting the problem. Problem കിട്ടുന്നില്ലേ? ഫാത്തിമ സഹല കിട്ടുന്നില്ലേ? Okay. Yes. So calculate the strength of a 20 mm diameter bolt of grade 4.6. Of grade 4.6. For the following cases, of grade 4.6 for the following cases. എന്നിട്ട് കേസ് എഴുതിക്കോ.
മൂന്ന് കേസുകൾ എ ബി സി അല്ലെ. എയിലെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ലാപ്പ് ജോയിന്റ്. ഇൻ എ the condition is a lap joint. In B, it is a single cover butt joint with a cover plate thickness of 10 millimeter. In B, it is a single cover butt joint with a cover plate thickness of 10 millimeter. Okay. So in C, it's a double cover butt joint. Each of the cover plate is having 8 millimeter thickness. It's a double cover butt joint. Seal. It's a double cover butt joint with each cover plate is having a thickness of 8 millimeter. Okay. So, ഒരു connection design ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. So you have to study this design of connection and you will find it as the fundamental of the steel design, because whatever be the structure you are designing, all these structure are standing there with the connections. So once you are designing any kind of structure, this step will come into picture. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലമിലും അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കറി വെക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കടുക് വറുക്കാൻ പഠിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബോൾട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിൽ കടുക് വറുത്തിടും അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം, ഇനിയുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ അവർ ചോദിക്കുന്നത് തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യം എഴുതാം അല്ലെ. 20 mm ഡയമീറ്റർ ബോൾട്ട് ആണ്. സോ D is equal to 20. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ D0 എഴുതി കൂടെ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി D0? 20 + 2, 22 mm. ഓക്കെ, സൈഡിൽ എന്ത് എഴുതി വെക്കാം? ക്ലോസ് എഴുതി വെക്കാം അല്ലെ. നമുക്ക് ടേബിൾ അറിയില്ലേ. സോ പേജ് 73 ടേബിൾ 19 അല്ലെ. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരാനുള്ള കാരണം അത് സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, പിന്നെ നോക്കിയാൽ എവിടുന്ന് വന്നു മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എഴുതി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. കോഡിൽ ഒരു കാരണവശാലും എഴുതാൻ പാടില്ല, പിന്നെ എക്സാം ആളുകൾ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി ചേർക്കാം. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദേ ആർ ടെല്ലിംഗ് ദ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ബോൾട്ട് ആസ് 4.6. സോ യു ഹാവ് ടു write the two values coming out of this 4.6, FYB and FUB. അത്ര പറഞ്ഞ FYB is 4 × 6 × 10 is equal to 240 Newton per mm square, and FUB is equal to 4 × 100, 400 Newton per mm square. I hope the concept is clear. മനസ്സിലായില്ലേ? Now, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് they are giving a condition of lap joint അല്ലെ. പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്ക് അല്ലെ. ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് ദ മെയിൻ പ്ലേറ്റ്സ് ടു ബി ജോയിന്റ് ആർ 12 mm thick അല്ലെ. സോ നമുക്കിവിടെ മെയിൻ പ്ലേറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. സോ ദ പ്ലേറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ടു ബി കണക്റ്റഡ് ആർ നോൺ ആസ് മെയിൻ പ്ലേറ്റ്സ്. കവർ പ്ലേറ്റ് എന്താണെന്നും അറിയാം അല്ലെ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ലാപ്പ് ജോയിന്റ് ആണ്. ലാപ്പ് ജോയിന്റ് അല്ലെ. മെയിൻ പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് 12 mm. സോ രണ്ട് മെയിൻ പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ് 12 mm ആണ്. അപ്പം രണ്ട് 12 mm തിക്ക് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. സോ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം? ലാപ്പ് ജോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്ക് അല്ലെ. ലാപ്പ് ജോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാപ്പ് ലെങ്ത് അല്ലെ. ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്, ലാപ്പ് ലെങ്ത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വേണ്ടത്? നമുക്ക് ഏത് ഗ്രേഡ് ബോൾട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വേണം അല്ലെ. എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട്സ് വേണമെന്ന് വേണം. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് വേണം അല്ലെ. ആ ബോൾട്ടിന്റെ ഗ്രേഡ് ഏതാണെന്ന് വേണം അല്ലെ. അതിന് ഡയമീറ്റർ ഏതാണെന്ന് വേണം. അതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ലാപ്പ് ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് വേണം അല്ലെ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തന്നില്ലേ അല്ലെ. തിക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് ഏത് ബോൾട്ട് എടുക്കേണ്ടതെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? മെയിൻ ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട്സ് ഇവിടെ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. സോ നമുക്കിവിടെ പ്രോബ്ലംസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് പല തരത്തിലാണ്. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോൾട്ടിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് ഒരു 100 kN ലോഡ്, ഒരു 100 kN ലോഡ് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് എനിക്ക് ഈ ജോയിന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു 100 kN ലോഡ് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഈ ജോയിന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം?
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത് ഈ ബോൾട്ടിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഈ ബോൾട്ടിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ബോൾട്ടിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചത്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഈ തന്നിട്ടുള്ള ബോൾട്ട് അല്ലെ, ഈ തന്നിട്ടുള്ള 20 mm ഡയമീറ്റർ ഉള്ള 4.6 ഗ്രേഡ് ഉള്ള ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ബോൾട്ടിന് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലോഡ്, അതായത് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി, അതാണ് ചോദിച്ചത്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോൾട്ടിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് 100 kN എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര ബോൾട്ട് വേണമെന്ന് കിട്ടൂലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു ബോൾട്ടിന് ഇപ്പോൾ 10 kN എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചോ. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് 100 kN എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ 10 ബോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ? 10 × 10 100 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയ ശ്രീലക്ഷ്മി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലേ കൺസെപ്റ്റ്? സോ ഇഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ is asked in a different way to design a junction with a capacity of 100 kN, then how will you solve this problem? Just you will find the capacity of individual bolt at the beginning. After that you will divide that capacity with this design load. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് 100 kN എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മുടെ ബോൾട്ടിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഒരു 10 kN കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ. ആ കിട്ടിയ 10 kN എത്ര ബോൾട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും? 100 ഡിവൈഡ് ബൈ 10 അല്ലെ, 10 ബോൾട്ട് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 ബോൾട്ട് നമുക്കിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ? സോ ആ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന് ഇത് പഠിക്കാം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലേ? സോ നൗ ഐ എം ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോൾട്ട് ഇൻ ദിസ് ജോയിന്റ്. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദർ ഇസ് എനി ടെൻഷൻ ഓർ നോട്ട്. So they have given in question that it is a lap joint. So in a lap joint there is no chance for a tension. So you can simply avoid the tensile stress. So that equation 0.9 FUB A and B divided by gamma and B, that equation can be eliminated because there is no scope for a tensile failure for the bolt. But definitely there will be a chance of shear failure and bearing failure. Like shear failure and bearing failure and chance. So you have to consider those two equations. Equations first you have to consider shear failure, after that bearing failure. So VDSB, what is VDSB? FUB by √3 gamma MB into NN into ANB plus NS into ASB. Understood? Substitute though, FUB 240, sorry FUB 400, √3 ഗാമ എം ബി എത്രയാ? ടേബിൾ നോക്കാം, 1.25 അല്ലേ? സോ അതെല്ലാം സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കണം. ഗാമ എം ബി ഒബ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഏതാണ്? പേജ് 30 അല്ലെ, ടേബിൾ 5 എഴുതി വെക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡൗട്ട് ആവും. സോ ഗാമ എം ബി 1.25. ഇനി NN into NB NS into SB. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷിയർ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷിയർ പ്ലെയിൻസ് കിട്ടും. എത്രയാ ഉള്ളത്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അഷ്റഫ്. സോ ഹിയർ നമ്പർ ഓഫ് ഷിയർ പ്ലെയിൻസ് ഇസ് 1 ഓൺലി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒറ്റൊരു ഷിയർ പ്ലെയിനല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഈ ഷിയർ പ്ലെയിനെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ഏതർ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് NN ഓർ NS അല്ലെ? അത് ഒന്നുകിൽ അത് ത്രെഡഡ് റീജിയനിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ത്രെഡഡ് റീജിയനിലായിരിക്കാം അല്ലെ? സോ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്കതൊരു ത്രെഡഡ് റീജിയനിലാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതല്ലേ നല്ലത്? കാരണം അവിടെ ഏരിയ കുറവായിരിക്കും, അപ്പോഴാണ് അവിടെ പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ. സോ അങ്ങനെ നീങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ്റ്റി കൂടും അല്ലെ? സോ we can take it as NN അല്ലെ? NN is equal to 1 ഉം NS is equal to 0 എന്നും കൊടുക്കാം അല്ലെ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഷിയർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ? ഇങ്ങനെയാണ് ബോൾട്ട് അല്ലെ? ഇവിടെ ഒരു ഷെയർ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു ഷെയർ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഷെയർ പ്ലെയിൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് NN is equal to 2, NS is equal to 0. രണ്ടും ത്രെഡഡ് റീജിയനിൽ തന്നെയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും അല്ലെ, സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ക്വസ്റ്റനിൽ പ്രത്യേകം തരാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എല്ലാം NN ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? ക്വസ്റ്റനിൽ ഒരു കാലത്തും അങ്ങനെ ഷെയർ പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ പ്ലെയിൻ, ത്രെഡ് പാസ് ചെയ്ത ഷെയർ പ്ലെയിൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഇതുവരെ എവിടെയും ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? NN വാല്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷിയർ പ്ലെയിൻസിന് എടുക്കാം അല്ലേ? NS നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. NN is equal to 1. ഈ NN 1 ആണെന്ന് കിട്ടുന്നത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഗോവന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഹൗ വി ഒബ്റ്റെയിൻ ദിസ് NN വാല്യൂ ആസ് 1? ഹിയർ വി ആർ ഹാവിംഗ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഷിയർ പ്ലെയിൻ. ആ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഷിയർ പ്ലെയിൻ ഒന്ന് ഡാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അല്ലെ? സോ എന്നിട്ട് അവിടെ NN is equal to 1 എന്നൊരു എറോ മാർക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാം.
അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലേ? ഗോപൻ മനസ്സിലായില്ല? ഓക്കെ, ഗോപൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കോട്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഒരു ലാബ് ജോയിന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത് അല്ലെ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാബ് ജോയിന്റ് അല്ലെ? എ പാർട്ടിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാബ് ജോയിന്റ് അല്ലേ ചോദിച്ചത്? ലാബ് ജോയിന്റിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ബോൾട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ലോഡ് കൊടുക്കാം അല്ലെ? എത്ര ലോഡ് ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ല. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ബോൾട്ട്, ആ ബോൾട്ടിന്റെ മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോഡ് അല്ലെ? ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ ഒരു 10 കിലോ ന്യൂട്ടൺ എടുത്തു, ആ ബോൾട്ട് അത് എടുക്കും അല്ലെ? ഒരു 20 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്കി, ബോൾട്ട് അത് എടുക്കും അല്ലെ? 30 കിലോ ന്യൂട്ടൺ കൊടുത്തു, ബോൾട്ട് എടുക്കും. 40 കൊടുത്തു, ബോൾട്ട് എടുക്കും അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ ഒരു 50 കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബോൾട്ട് അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും അല്ലെ? എങ്ങനെ പൊട്ടും? ഒന്നുകിൽ ഷിയറിൽ പൊട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബെയറിംഗിൽ പൊട്ടും, അതെനിക്കറിയില്ല അല്ലെ? സോ ഇപ്പൊ ഒരു 50 കിലോ ന്യൂട്ടണിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ബോൾട്ട് പൊട്ടിന്ന് വെച്ചോ, അപ്പൊ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അതിന് 49.99 വരെ എടുക്കാൻ പറ്റി പൊട്ടാതെ. പക്ഷെ 50 എടുത്തപ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് ഷിയറിൽ ഫെയിൽ ആയി. അപ്പൊ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ്? 50 കിലോ ന്യൂട്ടൺ അല്ലെ? 50 എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, 49.99 കിലോ ന്യൂട്ടൺ അല്ലെ? അതാണ് കപ്പാസിറ്റി. അതാണ് എന്നോട് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചത്, മനസ്സിലായില്ലേ? സോ നമുക്ക് ഇത് ഷിയറിലാണോ പൊട്ടുന്നത് ബെയറിംഗിലാണോ പൊട്ടുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അതിന് ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക, ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക, മനസ്സിലായില്ലേ? സോ അതിലിപ്പം മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണോ അതായിരിക്കും അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ? കാരണം എന്താ, നമ്മളിപ്പോ 49 കിലോ ന്യൂട്ടണിന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ. സോ 49 ഇത് പൊട്ടും അല്ലെ? ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി 49 കിട്ടി, ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു 30 കിട്ടി അല്ലെ? ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? എനിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ. ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി ഒരു 49 കിട്ടി, ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി 30 കിട്ടി. മീനിങ് എന്താ? ഞാൻ 0 കിലോ ന്യൂട്ടൺ, 1 കിലോ ന്യൂട്ടൺ, 2 കിലോ ന്യൂട്ടൺ, 3 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങനെ ലോഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ. അപ്പോഴൊന്നും ഇത് ബ്രേക്ക് ആവില്ല, ഇത് ലോഡ് എടുക്കും, മനസ്സിലല്ലേ? പോയി 30 കിലോ ന്യൂട്ടൺ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ബെയറിംഗിൽ പൊട്ടും, മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ ഈ 49ലേക്ക് അത് വരില്ല, സംഭവം പിടിയിട്ടില്ലേ? സോ നമുക്ക് ഒരു 29.99 വരെ അത് എടുക്കും. 30 എത്തുമ്പോൾ അത് ബെയറിംഗിൽ പൊട്ടും, മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ ഷിയറിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ അറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഷിയർ ഫെയിലർ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ? ബെയറിംഗിൽ തന്നെ പൊട്ടി. സോ എനിക്ക് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ 30 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? 29.99 വരെ ഇത് ലോഡ് എടുക്കും, പിന്നെ അത് ലോഡ് എടുക്കൂല അല്ലെ? അപ്പൊ 30 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ? ആ കപ്പാസിറ്റി ബെയറിംഗിലാണ്, അത് പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? 30 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെയറിംഗിൽ അത് പൊട്ടും. അപ്പൊ 29, 28 എന്നുള്ള ലോഡുകളൊക്കെ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടുതൽ ലോഡ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോൾട്ട് കൂടി ഇടാം അല്ലെ? ഒരു ബോൾട്ട് കൂടി ഇട്ടാൽ 30, 60 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഒരു ബോൾട്ട് കൂടി ഇട്ടാൽ 60, 30, 90 കിലോ ന്യൂട്ടൺ എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? ആ രീതിയിലാണ് പോവുക. അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ ഷിയറിൽ പൊട്ടോ ബെയറിംഗിൽ പൊട്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഷിയർ കപ്പാസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കണം, ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ? എന്നിട്ട് അതിലെ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് എന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ട്. ഗോവൻ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലേ കൺസെപ്റ്റ്? സോ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇതാണ് എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ, ഇതാണ് എന്റെ ഷിയർ പ്ലെയിൻ അല്ലെ? സോ ഈ ഷിയർ പ്ലെയിനിൽ ഈ ബോൾട്ടിന്റെ ത്രെഡഡ് റീജിയൻ വരുമോ നോൺ ത്രെഡഡ് റീജിയൻ വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലെ? നോക്കുക, ത്രെഡഡ് റീജിയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ബോൾട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ? അതിനൊരു ചില റീജിയനിൽ അതിന് ത്രെഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ആ ഫിഗർ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ആ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച ഫിഗർ അല്ലേ? അതിൽ ചിലയിടത്ത് ത്രെഡ് ഉണ്ട്, ചിലയിടത്ത് ത്രെഡ് ഇല്ല അല്ലെ? സോ ത്രെഡ് ഉള്ള എടുത്താണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? കുറച്ചുകൂടെ സിവിയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഗോവൻ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ NN 1 കൊടുത്തിട്ട് NS 0 കൊടുത്തു അല്ലെ? സോ എപ്പോഴും NN NS കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? NN NS കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷിയർ പ്ലെയിൻസ് കിട്ടണം അല്ലെ? NN is the number of shear planes without NN is the number of shear planes with thread അല്ലെ? അതുപോലെ NS is the number of shear plane without thread. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഏരിയ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ? ANB എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഏരിയ, ത്രെഡിന്റെ ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ NN എന്തായിരിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് ഷിയർ പ്ലെയിൻസ് വിത്ത് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ NN വാല്യൂ എന്തുകൊണ്ട് 1 എടുത്തു സൈഡിൽ കുറിച്ചിടുക. ഓക്കെ, ANB കണ്ടുപിടിച്ചോ. ANB എത്ര? നെറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ബോൾട്ട്. നെറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര? 0.78 ടൈംസ് π/4 d² അല്ലെ? 78. ഈ 0.78 എവിടെ നിന്ന് വന്നു? സാധാരണ ത്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രാക്ടീസ് അല്ലെ? ഈ പറഞ്ഞ 0.78 π/4 d² ഏരിയ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ത്രെഡിങ് ചെയ്യുക സാധാരണഗതിയിൽ. അല്ലാണ്ട് അത് വേറെ കോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, അത് മനസ്സിലാക്കുക. 5/4 d². ഓക്കെ, ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്ക്. ഹൗ മച്ച് ANB is coming? ഡി അറിയില്ലേ? ഡി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, 20 mm. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലെ? NN 1 കൊടുക്കാം, ANB കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. എത്ര വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ANB എത്ര കിട്ടുന്നത്? ജോഷുവ, ANB is obtained as പറഞ്ഞു. ANB 245 കിട്ടുന്നുണ്ടോ? 245 mm². യെസ്, വെരി ഗുഡ്.
അല്ലേ? എൻ ബി 245 ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോ, mm² ആണ്, ഇവിടെ 245 ഇട്ട് കൊടുത്തോ, n-ന് 1 കൊടുത്തോ, അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് വിൽ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് എത്ര 45260 ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് അറിയില്ലേ? കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടിയവർ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കിട്ടുമ്പോൾ വാല്യൂസ് കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. 24560 ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 24.56 കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് I am writing the value which I have obtained. നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വേറെ ആരും കിട്ടിയില്ല? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, 245 കിട്ടി അല്ലേ? സോറി, ഇത് നമ്മളെ 4526 അല്ലേ? 45.26 ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? 45.26 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? 45.26 ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഷഫ്ന ഫാത്തിമ. ഓക്കെ, സോ വെരി ഗുഡ്. സോ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതായത് ഇത് 45.25 കിലോ ന്യൂട്ടൺ വരെ ലോഡ് എടുക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ 45.26 ആകുമ്പോൾ ഷിയറിൽ പൊട്ടും. 45.25 വരെ ലോഡ് എടുക്കും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ബെയറിംഗ് കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ? ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതിനേക്കാൾ മുകളിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാം അല്ലെ? 45.25 വരെ എടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ? ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇത് മായ്ക്കുവാണ്. How to find out the bearing capacity of individual bolt. So write down the equation and substitute. So VDPB 2.5 kb dt fu by gamma mb. Okay, so first നമുക്ക് kb കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ? അത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നതല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കെ ബി വാല്യൂ E/3d0 അല്ലെ? അതുപോലെ P/3d0 -0.25. അതുപോലെ FUB/FU പിന്നെ ഒരു 1 അല്ലെ? അതിൽ FUB/FU ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എഴുതുവാണ്. എത്രയാണ് FUB? FUB 400 അല്ലെ? ന്യൂട്ടൺ പെർ mm² അല്ലെ? ഇനി പ്ലേറ്റിന്റെ അവസ്ഥയൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ പ്ലേറ്റിന്റെ നമ്മുടെ FU വാല്യൂ നമ്മൾ ഒന്ന് എടുക്കാം. പ്ലേറ്റ് ഒരു മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അല്ലെ? മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിന്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ FI വാല്യൂ 250 ആയിരിക്കും, FU വാല്യൂ 410 ആയിരിക്കും അല്ലെ? നിങ്ങൾ DCS പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെ കേസിൽ 250 FE 250. നമ്മൾ FE 250 പഠിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ നമ്മൾ റീബാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? FE 250 വിത്ത് FU വാല്യൂ 410 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm² അല്ലെ? സോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? സോ നമുക്ക് അതിന്റെ FU വാല്യൂ എത്രയാണ്? 410 അല്ലെ? അറിയില്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോ. FU വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ്, FU വാല്യൂ ഓഫ് ദ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 410 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm² അല്ലെ? അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് FI വാല്യൂ 250 അല്ലെ? സോ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം അല്ലെ? എത്ര കിട്ടുന്നത്? ഒരു 0.9 സംതിങ് വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലെ? 1ന്റെ കാര്യത്തിൽ 1 തന്നെ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇയും പിയും ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇയും പിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ആസ് പെർ അവർ റിക്വയർമെന്റ് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിന് തരണം അല്ലെ? സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇയുടെയും പിയുടെയും ഒക്കെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അറിയാം അല്ലെ? ഇതൊരു ടെൻസൈൽ മെമ്പർ അല്ലേ? അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ക്വസ്റ്റിലെ കംപ്രസീവ് മെമ്പർ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ടെൻസൈൽ മെമ്പറിന് എടുക്കാം അല്ലെ? സോ നമ്മൾ ടെൻസൈൽ മെമ്പറിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ നോക്ക്. ഇ വാല്യൂനും പി വാല്യൂനും ഒക്കെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്താ? ഈ വാല്യൂവിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആദ്യം പറയാം അല്ലെ? ഈ വാല്യൂവിന് 1.5 d0 ആണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അല്ലെ? 1.5 d0. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹാൻഡ് കട്ട് എഡ്ജ് അല്ലെ? മെഷീൻ ഫ്ലെയിം കട്ട് എഡ്ജ് ആണെങ്കിലോ 1.7 d0 ആണ് വരിക അല്ലെ? സോ നമുക്കിവിടെ 1.5 d0 എടുക്കാം അല്ലെ? അത് എത്രയാണ് വരുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. d0 നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ? 22 mm. അപ്പൊ നമുക്ക് 1.5 d0 എത്ര വരും? ഈ വാല്യൂ
1.5 into 22 അല്ലെ, എത്രയാണ് 33 അല്ലെ. അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 12t എപ്സിലോൺ ആണ് അല്ലെ. ഈ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഈ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 12t എപ്സിലോൺ അല്ലെ. ഇവിടെ ടി വാല്യൂ നമുക്ക് 12 ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. എപ്സിലോൺ വാല്യൂ അതിൽ d0 നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 33 കിട്ടും അല്ലെ. ഞാനിവിടെ 33 ഡയറക്റ്റ് എഴുതുവാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെയോ, ഇവിടെ എനിക്ക് 12 ഇൻറ്റു ടി എത്രയാണ് 12 mm അല്ലേ. ഈ 12 കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അല്ലെ. ടി 12 mm ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, തിക്നെസ് ടി 12 mm തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. രണ്ടിനും 12 mm തന്നെ, അപ്പൊ മിനിമം തിക്നെസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. മിനിമം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും 12 തന്നെ. അപ്പൊ 12 ഇൻറ്റു 12 ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ എന്താണ്, റൂട്ട് ഓഫ് 250/fi അല്ലെ. ഓക്കെ, റൂട്ട് ഓഫ് 250/fi അതാണ് എപ്സിലോൺ. ഇവിടെ എഫ് ഐ എന്താ, എഫ് ഐ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് 250 തന്നെയല്ലേ, പ്ലേറ്റില്ലേ. എഫ് ഐ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് 250 ആണെന്ന് ഞാൻ തൊട്ടുമുമ്പ് ഇവിടെ എഴുതി മായ്ച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ 250/250 അപ്പൊ എത്രയാണ് 12 12 144 അല്ലെ. ഡയറക്റ്റ് 144 എഴുതുന്നുണ്ട്. സമപിടിയിട്ടില്ലേ. ഐ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ നമുക്ക് ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന ഏതൊരു വാല്യൂം ഈക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ, കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. സോ നമുക്ക് അതിനിടയിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഈക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ പിയുടെ കേസിലോ ഈക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരേ വാല്യൂ തന്നെ കൊടുക്കാം അല്ലെ. ടേക്ക് ഇ ആസ് 33 mm അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരേ ആൻസർ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഈക്ക് നമുക്ക് 33 mm എടുക്കാം അല്ലെ. കൺസിഡറിങ് എക്കണോമി അല്ലെ. എക്കണോമി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂ എടുക്കാം. ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുണ്ട്. സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉള്ളതുകൊണ്ട് 33 mm പാസ് ചെയ്യാം അല്ലെ. സോ ടേക്ക് ഇ ഈക്വൽ ടു 33. എന്നിട്ടൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര കിട്ടുന്നു നോക്കാം. എത്ര കിട്ടുന്നത്, അതേപോലെ നമുക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുന്നത് E/3d0 ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് 0.5 അല്ലെ. 0.5 എന്ന് കിട്ടുന്നില്ലേ, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. d0 can be substituted as 22 അല്ലെ. E can be substituted as 33 അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 0.5 കിട്ടും അല്ലെ. ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ. പിച്ചിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, പിച്ചിന്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സ്പേസിംഗ് ആൾസോ. സ്പേസിംഗിന്റെ കണ്ടീഷൻ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. കാരണം എന്താ, പിച്ച് ഈസ് ആൾസോ എ സ്പേസിംഗ്. പിച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സ്പേസിംഗ് തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും, നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അല്ലെ. പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുതരം സ്പേസിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പേസിംഗിന്റെ കണ്ടീഷൻ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെ. സോ സ്പേസിംഗ് എസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2.5d ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. പിന്നെന്താ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത്, ഇതൊരു ടെൻസൈൽ മെമ്പർ അല്ലേ അല്ലെ, ടെൻസൈൽ ജംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ 16t or 200 mm അല്ലെ, 16t or 200 mm. S should not be greater than അല്ലെ. ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ മിനിമം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എഴുതാം അല്ലെ. അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ. നോക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്ക്. 16 × 12 അല്ലെ. ടി എന്ന് വെച്ചാൽ 12 അല്ലേ ഇവിടെ. അപ്പൊ 16 12 എത്രയാ, 192 അല്ലെ അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ 192 mm. ഞാനിവിടെ 192 എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 192 അല്ലേ. സോ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ എടുക്കണം. 2.5d എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ, 2.5 × 20 അല്ലേ, 50. അപ്പൊ 50-നും 192-നും ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തിനു കിട്ടുക, പിച്ചിന് കിട്ടുക അല്ലെ. സോ പിച്ച് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് 50 mm അല്ലെ. നമുക്ക് എക്കണോമിക് കൺസിഡറേഷനിൽ 50 എടുക്കാം. ഇതിനേക്കാൾ കൂടരുതെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഇതിനേക്കാൾ കുറയരുത്, ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് അല്ലെ. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 50. പിച്ച് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് 50. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിച്ച് 50 എടുത്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ടേക്ക് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 33 mm ആൻഡ് ടേക്ക് പിച്ച് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 mm. എക്കണോമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ മിനിമം വാല്യൂ എടുത്തത്, അത് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ.
സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോ, ഇയും പിയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. d0 അറിയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് 0.5 കിട്ടിയതുപോലെ p/3d0 - 0.25 അത് എത്ര കിട്ടും? p/3d0 - 0.25 വിൽ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം 50 എന്ന് കൊടുക്കുക, d0ക്ക് 22 എന്ന് കൊടുക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾ കിട്ടിയവർ ചെയ്യാം അല്ലെ. p/3d0 - 0.25 അതുപോലെ e/3d0 അറിയാം, FU/FU 0.9 അല്ലെ. 1 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 തന്നെ അല്ലെ. ഓക്കെ, p/3d0 - 0.25 ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് 0.5 അല്ലെ. അതും 0.5 തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ചെയ്ത് നോക്ക് അല്ലെ. പിക്ക് എത്ര കൊടുത്തു? 50 കൊടുത്തു അല്ലെ. d0ക്ക് 22 കൊടുത്തു, -0.25 ഉണ്ട്. ഇവിടെ എത്രയാണ്? ഇവിടെ 33 അല്ലെ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ 20. ചെയ്ത് നോക്ക്, കിട്ടുന്നില്ലേ? നല്ല എടുത്തത്. ഐ ഹോപ്പ് ബോത്ത് ദിസ് വാല്യൂസ് ആർ കമ്മിങ് ആസ് 0.5 അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 0.9 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. FU/FU ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് 0.9 ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് 1 ആൾസോ. സോ അതിലെ മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.5. സോ KB can be taken as 0.5. അപ്പോൾ KB 0.5 കിട്ടി അങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? KB മിനിമം വാല്യൂ അല്ലേ. നമുക്ക് E/3d0 0.5 കിട്ടി, p/3d0 - 0.25 0.5 കിട്ടി, FU/FU 0.9 കിട്ടി അല്ലേ. ആദ്യം ചെയ്തു FU/FU 0.9 കിട്ടി. പിന്നെ ഒരു 1 ഉണ്ട് അല്ലേ. കോഡ് ബുക്ക് നോക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ 4 കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് അതിലെ സ്മോളർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ KB വാല്യൂക്ക്. സോ KB can be taken as 0.5. ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. സോ KB is taken as 0.5. ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൂടെ അല്ലെ. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോട്ട് എത്രയാ അറിയാം? 20 mm അല്ലെ. തിക്നെസ് T എത്രയാ? അത് പറയാൻ 12 mm അല്ലെ. FU വാല്യൂ എത്രയാ? FU 410 അല്ലെ. ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ. FU വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. പ്ലേറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് FU എന്ന് എഴുതിയത്. FUB എന്ന് എഴുതുമായിരുന്നു ബോട്ട് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ. സോ FU can be taken as 410 Nm/m². ഗാമ MB 1.25 അല്ലെ. അല്ലെ. T വാല്യൂ 12 mm. ഈ KB കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ആകെപ്പാടെ ഇതിൽ ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു പോർഷൻ അല്ലെ. ബാക്കിയെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ. ചെയ്ത് നോക്ക്. KB കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 4 ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എടുത്തിട്ട് അതിലെ സ്മോളർ വാല്യൂ ആണ് KB. ഈ 4 ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? E/3d0, p/3d0 - 0.25, FU/FU and 1 അല്ലെ. അതിൽ FU/FU ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുവച്ചു അല്ലെ. FUB നമുക്കറിയാം എത്രയാണ്? 400 അല്ലെ. FU ആണെങ്കിലോ 410. സോ 0.9 കിട്ടി അല്ലെ. പിന്നെ 1 നമുക്കറിയാം. ഇനി ആകെ ഡൗട്ടിൽ E/3d0 p/3d0 - 0.25 ആണ്. അതിൽ ഇയും പിയും എത്രയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലെ ഡൗട്ടുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മിനിമം കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇയും പി എടുത്തു. അത് കൂടിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടില്ലേ. കാരണം ആ ഒരു റേഞ്ച് മാത്രമേ കോഡ് പറയുന്നുള്ളൂ. സോ നമ്മളൊരു എക്കണോമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് അതിലെ മിനിമം വാല്യൂ എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് KB കണ്ടുപിടിച്ചു, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എത്ര കിട്ടുന്നത്? ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി 98.4 കിട്ടും. ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞില്ലേ. ഇത് കൂടെ തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് ലാബ് ജോയിനിന്റെ കേസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ബിയും സിയും ഇല്ലേ, നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് ഷിയർ പ്ലെയിനിന്റെ നമ്പർ മാത്രമേ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ബാക്കിയുള്ള സെയിം ആണ്. നമ്മൾ സിംഗിൾ കവർ ബഡ് ജോയിന്റിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഷിയർ പ്ലെയിൻ മാറും. ഡബിൾ കവർ ബഡ് ജോയിന്റ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഷിയർ പ്ലെയിൻ നമ്പർ മാറും. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് അല്ലെ. ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എത്ര കിട്ടി? VD/PB is obtained as കിട്ടിയവർ പറഞ്ഞു അല്ലെ. VD/PB is obtained as 98.4 kN ആണ് കിട്ടുന്നത്. കിട്ടുന്നില്ലേ? നോക്കിയാ എനിവൺ? ആകാശിന് കിട്ടിയ VD/PB ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി? ഡിസൈൻ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്, ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ. അഷ്റഫിന് കിട്ടിയ? അഷ്റഫ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കടാ. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്ക്. കിട്ടി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ നമുക്ക് VD/PB കിട്ടി. VD/SB എത്ര കിട്ടിയ? VD/SB വാസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് 45.26 kN അല്ലെ. 45.26 kN. സോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോട്ട് എത്രയായിരിക്കും? നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് 0 kN, 1 kN, 2 kN അങ്ങനെ ലോഡ് കൊടുത്ത് 45 ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഷിയറിൽ പൊട്ടും അല്ലെ. പിന്നെ ഈ 98 വരെ ഒന്നും നിൽക്കൂല അല്ലെ. 98 വരെ 98-ലെത്തിയിട്ട് അത് ബെയറിംഗിൽ പൊട്ടാനൊന്നും നിൽക്കില്ല. 45-ൽ തന്നെ അതങ്ങ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എങ്ങനെ പൊട്ടും? ഷിയർ ഫെയിലർ സംഭവിക്കും അല്ലെ. സോ നമ്മുടെ
ബോൾട്ടിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ്? ഇൻ ലാബ് ജോയിൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ട് ഈസ് obtained as 45.26 കിലോമീറ്റർ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വെക്കാം അല്ലെ. നമുക്ക് 100 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് 100 കിലോ ന്യൂട്ടണിലെ ലോഡ് ഉള്ളത്. ഒരു ബോൾട്ട് ഇതേപോലുള്ള ഒരു ബോൾട്ട് വിചാരിച്ചാൽ 45 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പോൾ 2 ബോൾട്ട് വിചാരിച്ചാലോ 90 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. 90 സംതിങ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ബോൾട്ട് ഇട്ടാലോ 3 ബോൾട്ട് ഇട്ടാൽ 120 സംതിങ് അല്ലെ, അത്രയും ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കിവിടെ 100 എടുത്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ബോൾട്ട് വേണം, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട്സ് 3 കിട്ടി. പിന്നെ അവിടുത്തെ സ്പേസിംഗ് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. നമുക്ക് ആ തിക്നെസ് നോക്കിയിട്ട് എത്ര സ്പേസിംഗ് അല്ലെ, ഈക്വൽ സ്പേസിംഗ് ആണ് കൊടുക്കണം ഇടയിൽ. ആ തിക്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുക്കാം അല്ലെ. ഡിസൈൻ തീർന്നില്ല. സോ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം, ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഡും തരും, നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസും തരും. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും വെദർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസ് ഈസ് സഫീഷ്യന്റ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അതായത് 100 കിലോ ന്യൂട്ടൺ തന്നു, നമ്മൾ 4 ബോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. ഈ 4 സഫീഷ്യന്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം 4 സഫീഷ്യന്റ് ആണ് അല്ലെ, 3 എണ്ണം തന്നെ മതി. ഓക്കെ. സോ സംഭവം പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ അതുപോലെ ഒന്ന് സിംഗിൾ കവർ ബഡ് ജോയിന്റ്, ഡബിൾ കവർ ബഡ് ജോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. സോ ജസ്റ്റ് chat your name in the chat box. So I hope the concept is clear. If you are facing any doubt, just inform me. Others absent. Okay. Yes. Okay.